دوستوں آج کا ویلاگ بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ میں آپ کی ایک ایسی مشکل حل کرنے جا رہا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک گر کی بات بتا دوں گا، اس پہ عمل کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ سب سے جو اہم چیز ہے، میں جتنا بھی سوچتا ہوں کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کامیابی کے لیے، تو وہ ہے ڈسپلن۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ کامیاب لوگ زیادہ باصلاحیت نہیں صرف زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں تو کیا تم یقین کرو گے؟ ایک ایسا راز ہے جو عام انسان کو بھی غیر معمولی بنا سکتا ہے۔ ڈسپلن سے زیادہ کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں کہہ لیں کہ آپ کا وہ کام ہو، آپ کی سٹڈیز ہو، آپ کا ورک آؤٹ ہو، آپ کی ڈائٹ ہو، آپ کا سونا ہو، اگر ان ساری چیزوں میں اگر ڈسپلن نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ آپ ایک بڑا انسان بن سکتے ہیں، آپ دولت مند ہو سکتے ہیں، تو آپ بالکل نہیں ہو سکتے۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ آپ کو ڈسپلن کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، ان لوگوں سے اگر آپ کوئی بھی ان کی لائف کو اگر آپ اینالائز کریں گے، اس کے اوپر آپ اسٹڈی کریں گے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی لائف کیسی ہے، تو اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ملے گی آپ کو وہ ہوگی ڈسپلن۔ ڈسپلن کے بارے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ڈسپلن ایک گھنٹے کا نہیں ہوتا، ایک دن کا نہیں ہوتا، ایک ہفتے کا نہیں ہوتا، ایک مہینے کا نہیں ہوتا، ایک سال کا نہیں ہوتا۔ ڈسپلن ہر ٹائم ہوتا ہے، تھرو آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو جم کرتا ہے اور اس کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فٹ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اور اس کو آپ فالو نہیں کر رہے، اپنی زندگی میں یہ بات نکال دیجیے گا کہ آپ سمارٹ ہوں گے، آپ کا ویٹ لاس ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا ایسا کروں تو میں ٹاپ کر جاؤں، میرے نمبرز اتنے آ جائیں، اگر ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کا ٹاپ کرنے کا خواب صرف خواب ہی بن کے رہ جائے گا۔ تو دوستو آج ہم نے اسی چیز کو کہنے کہ ڈسپلن آتا کیسے ہے، یہ ڈسپلن والی یہ چیز ہے کہاں پہ۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کی سب سے پہلی مثال دوں گا، وہ دوں گا آپ کی جو عام فورسز ہیں، جو فوج کے ہوتی ہیں، جو نیوی ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے۔ کیسی بات ہے، ان کو پتا ہے کہ ڈسپلن کیا چیز ہے۔ نہیں پتا تو جو عام انسان ہے، جو سویلین ہے، اس کو نہیں پتا۔ دیکھیں، اگر آپ لیٹ سے ایک سگریٹ آپ نے پیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے فوراً آپ کی باڈی ڈیمیج ہو جائے گی؟ نہیں۔ اچھا، برائی کا بھی ایک ڈسپلن ہے۔ اگر آپ برائی کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کوئی چیز کی، آپ نے سگریٹ پیا، کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایک سگریٹ کو لگاتار آپ ایک سال تک پیئیں گے تو کتنے بن گئے؟ 365 سگریٹس۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی ڈیمیج ہوگی۔ ایک برگر کھانے سے پہلے کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوا، ویٹ میرا تو انکریز نہیں ہوا۔ ایک برگر سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرق پڑے گا جب آپ لگاتار اس چیز کو فالو کریں گے۔ اگر ایک برے چیز کو لگاتار کرنے سے وہ برائی آپ کے اندر آ سکتی ہے، تو آپ صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ ڈسپلن کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے، ایک بندہ ڈیلی صبح اٹھتا ہے، 5 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ جاتا ہے واک کرنے جاتا ہے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے 11 بجے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ 5 بجے اٹھتا ہے، ایک بندہ 11 بجے اٹھتا ہے، جو 11 بجے اٹھتا ہے اس کی زندگی میں نحوست ہے، اور جو 5 بجے اٹھتا ہے اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے۔ ایک کامیابی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نا، اس کے ڈور پہ اس کو وہ نوک کرنے والی ہے۔ لیکن آپ کو جو کام کرنا ہے، اچھا ڈسپلن کے ساتھ یہ جو پوری فیملی ہے، ڈسپلن کے ساتھ جو فیملی ہے وہ ہے کنسسٹنٹ۔ آپ کنسسٹنٹ کتنے ہیں؟ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو دیکھیں، ڈسپلن کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے۔ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ کو مار پڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ
पैसे बचाने का शौक है आपको, क्या एक दफा पैसे सेव करने से पैसे आपके सेव हो जाएंगे? क्या उतने पैसे सेव हो जाएंगे जो आप सोचते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने या हर दिन कह लें आप 200 रुपए आप सेव करते हैं। अगर हर महीने 200 सेव करते हैं तो 30 दिन बाद कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। आपको ये सारे के सारे देखिए, 30 दिन के बाद आपको अभी तो 200 बड़ा कम लग रहा है, लेकिन 30 दिन के बाद जब 6000 बनेगा तो आपकी लाइफ में एकदम से खुशहाली आएगी। आपका मनी बॉक्स है, उसके अंदर आप पैसे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एक डिसिप्लिन के साथ आप पैसे बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और आप उसके जब आप 30 दिन के बाद या 1 साल के बाद जब आप खोलते हैं तो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें लगातार बाकायदगी के साथ आप करेंगे तो आप बचेंगे, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। आप लेट्स से आप जॉब कर रहे हैं, देखिए जॉब में कितना डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। आप सुबह टाइम पे पहुंचते हैं, जाके आप उस पर अपना थंब इंप्रेशन वो करते हैं कि मैं आ गया, मैं टाइम पे आया हूं। आप अपना काम करते हैं। कैसी बात है कि 5 साल बाद आप नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं। आप टाइम पे ऑफिस जाते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे लंच करते हैं, वापस आते हैं, 5 साल बाद कहते हैं जी प्रमोशन हो गया, मेरा लेवल ये हो चुका है। क्या ये रातों रात ये हो सकता है? क्या 1 हफ्ते में हो सकता है? 1 महीने में हो सकता है? एक बंदा कहता जी मेरे जो ना वो 6 ऐप्स मेरे बन चुके हैं, तो वो क्या 1 दिन में हो सकता है? 1 महीने में बंदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उसका एक सर्टेन टाइम है, उसके अंदर ही आपको सब कुछ ही करना पड़ता है। लेकिन निज़ाम कुदरत क्या है? निज़ाम कुदरत क्या है कि आप एक बीज बोते हैं, वो बीज जमीन को फाड़ के बाहर आता है, बाहर आके वो फिर लगातार सख्तियां, बारिश, बरसात, आंधी, तूफान उनको फेस करता है। फेस करने के बाद वो एक बड़ा दरख्त बनता है, वो फिर साया देना शुरू हो जाता है। देखिए, ये हमें कुदरत सिखाती है, हमें कुदरत सिखाती है, और हम उसको चीजों को हम इग्नोर करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप कुदरत की चीजों को फॉलो करें। आप कभी ऐसा होगा कि आप सुबह उठे हों और परिंदे जो हैं इनकी आवाजें आपके कानों में ना आए, चहचहा रहे होते हैं हर रोज, कि वो इतना ज्यादा, देखें नेचर, ये कुदरत है। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं, परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं रिज़्क़ की तलाश में। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जो परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में वापस पहुंच जाते हैं, दाना लेके, अपनी खुराक लेके। कुदरत हमें सिखाती ही है, लेकिन हम उस चीज को कह लें कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम इतना फोकस नहीं करते। तो हमें इन परिंदों से भी सीखना है, हमें उससे जो बीज है, हमें उससे भी सीखना है कि किस तरह कितना वो एक डिसिप्लिन के साथ कुदरत उसको चीजें वो कर रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, उसे वो फल फूल रहा है, वो बड़ा हो रहा है। ठीक है? तो आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने डिसिप्लिन वाली चीज जो है, इसको कभी भी अपने इग्नोर नहीं करना। जितने बड़े लोग हैं, जितने, देखें आप आज अगर आप सपोज आप 15 मिनट का कि आप एक पेज जो है, एक बुक, उसको आप स्टडी करते हैं, आप 15 मिनट को आप ले जाएं 1 महीने बाद, तो कितना हो गया? 450 मिनट। 450 मिनट आप अंदाजा करें आप कितना इल्म ले लेंगे, कितना इल्म आपके पास आ जाएगा, आपकी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा और आप सब इसको फॉलो करेंगे। आप डिसिप्लिन को अहमियत दें अपनी लाइफ के अंदर। जो काम करें उसको दिल से करें और वो डेली करें। जितनी रेपिटेशन होगी आप उतने कामयाब होंगे। मैं इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा नए वीलॉग के साथ। आप मेरे इस वीलॉग को शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू।